చెప్పండి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ప్రీపేమెంట్? ఎనీవన్, ఎనీ ఐడియా? మీకు తెలిసింది చెప్పండి అండి. అడ్వాన్స్ అన్న అడ్వాన్స్ టు హోమ్? అడ్వాన్స్ టు సప్లయర్. ఓకే ఓకే అండి. సో ప్రీపేమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వీఆర్ మేకింగ్ ది అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్ టు ద సప్లయర్, సో దట్ అడ్వాన్స్ ఇన్వాయిస్ వి విల్ అడ్జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ పర్చేజెస్. అంటే సో మనం ఏంటి అంటే so prepayment is nothing but we are making the advance to the supplier. So whenever we are procuring the any goods from the supplier, so before we are doing the business, so he asked some token amount as the advance to confirm that goods, that order and all. So in this case, we are making the advance payments to the supplier, so that advance payment we will adjust in future purchase invoices. That means, so let's assume we made prepayment is 1 lakh, so we done the payment and we received the 80,000 worth of the goods from the supplier. So this 80,000 we already paid 1 lakh, right? For that 1 lakh level only we have to adjust this 80,000. Then that 20,000 we can adjust maybe future purchases invoices. So next invoice లో ఆ 20,000 కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 types of prepayment we have: temporary prepayment and then permanent prepayment. So permanent prepayment, it's a security deposit that we cannot adjust at this moment. We cannot convert as a temporary prepayment to adjust for that future purchase invoices under. So if that contract or agreement is cancelled, then only we can convert that permanent prepayment as a temporary prepayment. Then that we can adjust for the future purchase invoice. That means how that it will be converted, So we have to cancel that prepayment invoice. Again, we have to create with the same amount as a temporary prepayment. So permanent prepayment we cannot convert as a temporary once it is created. So మనకి ఇక్కడ 2 types of prepayments ఉంటాయి: టెంపరీ ప్రీపేమెంట్, పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. సో టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ అనేది ఆ ప్రీపేమెంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఆ ప్రీపేమెంట్ని ఫ్యూచర్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిసెస్కి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నువ్వు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత గూడ్స్ పంపిస్తాడు, ఆ గూడ్స్ పంపించిన ఇన్వాయిసెస్ అమౌంట్కి నువ్వు ఆల్రెడీ పే చేసిన అడ్వాన్స్ అనేది అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. అదే టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. సో పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్. అంటే ఎట్లా అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ట్రేడింగ్ విత్ బర్జర్ పెయింట్స్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ హెవెల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ, okay, or else KFC, McDonald's. So for franchise cost you have to pay some amount, 20 lakhs something and all. So that they will not give the goods for that token amount. They will not give the goods. That they will keep it as a security deposit until we cancel our license or a business with that respective company and this trader between among them. Then at the time only they will cancel that సెక్యూరిటీ డిపాజిట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఆ 20 lakhsని మనం బిజినెస్ ఎప్పుడైతే క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా అప్పుడు మనకి ఇస్తారు రిటర్న్. సో ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ కేసులో ఏం చేయాలి అంటే, ఈ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ పర్మనెంట్ క్రియేట్ చేసింది ఏదైతే అది క్యాన్సిల్ చేసి
మళ్ళీ అదే అమౌంట్కి టెంపరీ కింద కన్వర్ట్ చేసి అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేసి లాగ్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏదో రిటర్న్ తెచ్చుకోవడమా లేదా 20 lakhs వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ పంపించడము. సో ఈ యాక్టివిటీ అనేది చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్ హియర్? Prepayment. So here we have a status as okay, and then accounting entries. So permanent prepayment, voided and cancel. So void చేసి cancel చేసి అప్పుడు న్యూ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది ఆప్షన్ అన్నమాట. ఇది పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ యాక్టివిటీ, ఇది టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ యాక్టివిటీస్. సో అది ఇంటర్వ్యూలో మంచి క్వశ్చన్ అది. సో కాన్సెప్ట్ క్లియరా ఎవ్రీవన్? గైస్, Yes, sir. Clear. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టూ యాక్టివిటీస్. At common options level, we can specify the prepayment account, or else supply side assignment level, we have to specify the prepayment account. And invoice options level, show available prepayment during invoice entry, one checkbox it will be there. So those two things you can go and do it. That is the two options from the config side. So this we already did it. I'll just show you that. So prepayment account, it is already there. Okay. And invoice option level, so supplied site assignment also we given different account. Procurement suppliers. Recent suppliers. The liability. Prepayment. ఓకే. సో సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది, కామన్ ఆప్షన్స్ లో తీసుకోదు, ఎందుకంటే సైట్ అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకే. Now go to invoice options. Select our BU. So this checkbox we have to enable it so that system it will show the bell icon along with our available prepayment against that supply. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది సప్లైస్ కి. సో ఎంత అవైలబుల్ ప్రీపేమెంట్ ఉందో ఆ సప్లయర్ కి మనం చూపిస్తుంది అన్నమాట. ప్లీజ్ నోట్. ఈ సాటర్డే సండే మీకు సెషన్ ఉండదండి.
ఆప్షన్ ఉండదా సార్? ఉండదండి, నేను తిరుమల వెళ్తున్నాను. ఇట్స్ ప్లాన్ ఓకే 2 months బిఫోర్. ఇంక ఇది ఒక్కటే లేండి, ఇంకేం ప్లాన్స్ ఏం లేవు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ 7+. సో ఇప్పుడు ఇది సినారియో. ఓకే, సో ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ 1 lakh ఇస్తాను. సో దానికి అగ్నెస్ట్ 80,000 గూడ్స్ పంపిస్తాడు. సరే, మనం అడ్జస్ట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఫారిన్ కరెన్సీ ప్రాసెస్ ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్ ఇస్ యూస్డ్ పేమెంట్. సో ఫారిన్ కరెన్సీతో కూడా చేయొచ్చు. రైట్ ఇట్ అన్న, మీరు ట్రై చేసే పని ఇది, మీరు ట్రై చేయండి. చూద్దాం. Two tables, create invoice. సో రాజు 2 devices వస్తున్నాయండి, I don't know why. ప్రభాకర్, అది ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ వల్ల నేను మొబైల్ లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే, లాగౌట్ వచ్చింది మొబైల్. Select the supplier. So let's see here, 1 lakh. సో సెలెక్ట్ ద టైప్ యాజ్ ఎ ప్రీపేమెంట్. సో నేను ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ పే చేస్తున్నాను సప్లయర్కి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది టైప్ యాజ్ ఎ ప్రీపేమెంట్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ది లైన్స్, సో దట్ యువర్ ప్రీపేమెంట్ అకౌంట్ కాంబినేషన్ ఇట్ విల్ గెట్ డిఫాల్టెడ్ automatically. Once you expand line, then after that if you change your prepayment amount, that line account, it won't come. ఇదిగోండి, సో ఈ అకౌంట్ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే, నువ్వు ఇక్కడ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, సరే టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. అప్పుడు ఈ అకౌంట్ కాంబినేషన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మీరు అట్లా చేయలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ మాన్యువల్గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇది సప్లై సైడ్ అసైన్మెంట్లు ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది కన్సిడర్ చేసింది. ఓకే, సో లెట్స్ గివ్ ది 1 lakh. So please note down this. It's a prepayment invoice. సో ఫస్ట్ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి, అది ఈ ప్రీపేమెంట్ ని మళ్ళీ పేమెంట్ చేయాలి, అప్పుడే సప్లయర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. Click on validate. So you just observe the status also. These are very, very important. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ప్రీపేమెంట్ స్టేటసెస్ చెప్పండి అంటాడు. సో ఇట్స్ అన్పెయిడ్. Okay, it's unpaid. So do the accounting. So prepaid expense to liability. Okay, prepaid expense to liability. So now I am making the payments. ఇప్పుడు ఏంటి, జస్ట్ ప్రీపేమెంట్ అనే ఇన్వాయిస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ కి అగెనిస్ట్ గా పేమెంట్ చేస్తేనే సప్లయర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్.
So we are just created prepayment invoice. It's not a payment. ప్రీపేమెంట్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ ఎలాగో తర్వాత పేమెంట్ ఎలా చేస్తామో సో అలాగే ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఐ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రీపేమెంట్. సో ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ కి ఇప్పుడు పేమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు సప్లైస్ క్రెడిట్ అవుతుంది ఇది 1 lakh అనేది. దిస్ ఇస్ సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. దిస్ ఇస్ ద పేమెంట్ నెంబర్. ఓకే, ఇది సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి ఈ 1 lakh అనేది క్రెడిట్ అవుతుంది. Please note down, click on submit. So now the status, it will showing as available. ఇప్పుడు అన్పెయిడ్ ఉంది కదా, అది అవైలబుల్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది పేమెంట్ అవ్వగానే. Click on submit. So this is the payment invoice. Payment number is this. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ చూడండి, అవైలబుల్కి వచ్చేసింది, అంటే ప్రీపేమెంట్ అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఇది వాలిడేషన్ స్టేటస్ అవైలబుల్, ఎందుకంటే ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ 1 lakh అమౌంట్ని మనం ఫ్యూచర్ పర్చేస్, ఇప్పుడు గూడ్స్ పంపించి అలాంగ్ విత్ ఇన్వాయిస్ పంపిస్తాడు సప్లయర్. సో నౌ we given advance and we paid, supplier will send the goods. So that goods worth of amount that we will adjust against this prepayment. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 1 lakh పే చేసాం సప్లయర్ కి, ఇప్పుడు మన గూడ్స్ పంపిస్తాడు. ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ మచ్ విల్ సెండ్ ద గూడ్స్, ఇట్స్ 80,000. సో నౌ విల్ క్రియేట్ ద 80,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు అయిపోయినాయి. సారీ, దిస్ ఇస్ అనదర్ కరెన్సీ, నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసాం, పేమెంట్ చేసాం, ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్రియేట్ నెక్స్ట్. అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? గైస్ హలో, సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే గూడ్స్ పంపించాడు సప్లయర్ వర్త్ ఆఫ్ 60 or 80,000. సో లెట్స్ టేక్ Seagate. Let's put 80,000. Just click on save. Please note down. సో ఇక్కడ మనకి బిల్ ఐకాన్ వస్తుంది. సో దాంట్లో ఎంత అడ్వాన్స్ ఉందో చూపిస్తుంది ఇదిగో. సో ఇప్పుడు ఈ సప్లయర్ కి అగెన్స్ట్ గా మనకి ఎంత అడ్వాన్స్ ఉందో యూజర్ కి తెలుస్తుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అడ్వాన్స్ అమౌంట్ he will adjust. If he want to pay remaining amount, he will pay, or else if the very less amount, then that remaining amount still it will keep it in the prepayment section. And I'll show you that. So just do the validate. So then you can adjust here, apply or unapply prepayment, or else you can do the accounting also. Anything should be fine. So go to apply or unapply prepayment. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ కి యాక్చువల్గా ఏంటి 80,000 గుడ్స్ వచ్చినాయి. మనం ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసాం కదా, ఆ పేమెంట్ చేసింది దీనికి అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ పే చేయం కాబట్టి. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ద పేమెంట్ అగైన్ ఫర్ దిస్ 80,000. వీ ఆల్రెడీ గివెన్ అడ్వాన్స్. దట్ అడ్వాన్స్ 80,000, సారీ 1 lakh, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ టు దిస్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ అడ్వాన్స్ ని ఇన్వాయిస్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం, మళ్ళీ పేమెంట్ అనేది చెయ్యము.
we are not going to make the payment again because we already given advance. Based on that advance only, if he send the goods of 80,000, that advance amount we can adjust to this invoice. Go to invoice action, apply or unapply prepayments. Apply or unapply prepayments. యా ప్రభాకర్ Select this. నేను ఒకటేసారి లాగిన్ అవ్వాలి. ఇంకొక నేమ్ నాకు తెలియదు. రాజు ఓన్లీ వన్ టైం లాగౌట్ అయ్యాను. సో ఇప్పుడు ఉన్నది మీదేనా రాజు? పైది నాది. అన్మ్యూట్ అయ్యాను కదా, అది నేను. తను లేదండి, వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో నౌ దిస్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్, okay, you can apply it. ఇప్పుడు చేసుకున్నారా గైస్? హలో గైస్. ఎస్ అన్న. సో సెలెక్ట్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ అప్లై. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ 1 lakh ఉన్న అవైలబుల్ అమౌంట్ లో 80,000 అనేది ఈ ఇన్వాయిస్ కి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ 1 lakh అనేది మనం ఆల్రెడీ పే చేసాం. సో వీ ఆల్రెడీ పెయిడ్ టు సప్లై దిస్ 1 lakh బికాస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ as అవైలబుల్ అమౌంట్. That within that 80,000, sorry, 1 lakh, we are taking the 80,000. Okay, just click on apply. So remaining available amount 20,000 is set out of 1 lakh because we adjusted 80,000. సో 1 lakh అడ్వాన్స్ లో 80,000 అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 20,000 అవైలబుల్ అమౌంట్ ఉంటుంది. సో ఈ 20,000 అనేది సో నెక్స్ట్ పర్చేజెస్ ఇన్వాయిసెస్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ 50,000 వచ్చింది అనుకోండి, ఈ 20,000 అడ్జస్ట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ 30,000 సప్లైర్ పే చేస్తాం. సో దీన్ని అన్అప్లై చేయాలంటే అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ అన్అప్లై. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డన్. క్లిక్ ఆన్ డన్. సో ఇంకా పే చేయమండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న అడ్వాన్స్ లో అడ్జస్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యాలిడేట్ అగైన్. సో ఇప్పుడు ఇది పేమెంట్ అయిపోయింది ఇంకా. సో పేమెంట్ 80,000 అయిపోయినట్టు ఇంకా. సో ఇక్కడ 20,000 చూపిస్తుంది అవైలబుల్ అమౌంట్, ఎందుకంటే 80,000 యూజ్ చేసేసుకున్నాం, అంటే మన వాలెట్ లో ఉన్న అమౌంట్ తీసేసుకున్నట్టు అనమాట, అంతే. టు ద అకౌంట్. ఇదిగోండి ఇక్కడ 80,000 అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. సో item expense to liability, prepaid to liability. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకా 20,000 ఉంది. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఇన్వాయిస్. ఓకే, సో విత్ ద వర్త్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇంత మటు క్లియర్ అని ఇంతేనండి, అయిపోయింది. సో ప్రీపేమెంట్ ఫంక్షనాలిటీ అయిపోయింది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? అప్లై చేసాము, అయిపోయింది అంతే. సో ఇది ఫారిన్ కరెన్సీ, మీరు ట్రై చేయండి. సో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇది. సో వెన్ యూ క్రియేట్ ద ప్రీపేమెంట్, at the time of payment, after applying,
ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ప్రీపేమెంట్ స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ అప్పుడు అప్లై అవుతుంది, ఫైనల్ ఎంట్రీ ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి 1 by 1 ఫస్ట్. సో ఫారిన్ కరెన్సీ యాక్సెప్ట్ చేయదండి, మీరు ట్రై చేయండి. ఈ సినారియో మీరు ట్రై చేయండి, ఇది ఒకటి, ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు సిస్టమ్. స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇవి ఎంట్రీస్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి స్టేటసెస్, ఇవి కూడా స్టేటసెస్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇది ఫైనల్ ఎంట్రీస్ మొత్తం ఇవి. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. నేను తర్వాత చెప్తాను పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, సో ఇది అవసరం లేదు, బట్ మీకు స్టిల్ మిగతా 20,000 ఉన్నాయి కదా, అవి ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్యూచర్లో అన్నదానికి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ నెక్స్ట్. సో సేమ్ అమౌంట్ వస్తే సేమ్ అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఇది 20,000, లెట్స్ అజ్యూమ్ 50,000 వచ్చింది అనుకోండి. సో సప్లయర్ విల్ సెండ్ ద గూడ్స్ ఆఫ్ 50,000. Just to the validate. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అప్లై ఆర్ అని అప్లై. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ అప్లై. ఇంకేం లేదు, అడ్వాన్స్ ఏం లేదు, దెర్ ఇస్ నో అడ్వాన్స్ ఇయర్. 20,000 అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో 20,000 పే చేసాం, ఇంకా 30,000 పే చేయాలి. సో పేమెంట్ ఓన్లీ డన్ 20,000. ఓకే, సో నౌ టు ది అకౌంటింగ్. సో ఇక్కడ బిల్ ఐకాన్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ లేదు, ఇంకా అయిపోయింది మొత్తం. సో 20,000 అడ్జస్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ డ్యూ అమౌంట్ చూడండి 30,000 చూపిస్తుంది ఇంకా. సో దిస్ 30,000, ఎందుకంటే 20,000 అప్లై అయిపోయింది ప్రీపేమెంట్, అప్లై 20,000 ప్రీపేమెంట్. సో దిస్ 30,000 విల్ మేక్ ద పేమెంట్, పే ఇన్ ఫుల్. సో ఈ 30,000 డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పే చేస్తాం, అంతే. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. మన వాలెట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తాం, లేదు విత్ ఇన్ రేంజ్లో ఉంటే ఉన్న వ్యాలెట్ బ్యాలెన్స్ అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం, లేదు ఇంకా తక్కువ వస్తే మిగతా అమౌంట్ స్టిల్ వ్యాలెట్లోనే ఉంటుంది. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్. మీ అమెజాన్ పే వాలెట్, పేటిఎం వాలెట్, ఫోన్పే వాలెట్ ఎలాగో సేమ్ అంతే. సో ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు. P2Pలో నేను చెప్తాను, P2P పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అయితే. అంతే అండి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సో దిస్ ఇస్ అ temporary prepayment which we have done. So now I will show you the permanent prepayment.
how to create permanent prepayment. Okay, so configuration everything it's the same only. So let me show you. అసలు నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో ది పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది సిస్టమ్ కి? నీకు ఎలా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అంటే so let's put 80,000 2 lakh. So if you go to show more, allow prepayment application అనే చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్ ఆఫ్టర్ అప్లై, అంటే ఈ డేట్ నుంచి, అంటే ఈ రోజు డేట్ నుంచి నువ్వు ఈ ప్రీపేమెంట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. ఓకేనా? సో నేను ఇది ఇందాక చూపించాలి, మర్చిపోయాను. సో ఇఫ్ యూ గో టు షో మోర్, అలో ప్రీపేమెంట్ అప్లికేషన్ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ఉండి దాంతో ఆఫ్టర్ అప్లై అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ డేట్ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడు ఈ ప్రీపేమెంట్ నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది ఆ డేట్ ఇస్తాడు. సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్, అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ప్రీపేమెంట్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ ఫర్ యువర్ సప్లయర్ పర్చేజెస్ ఇన్వాయిసెస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్టర్ దిస్ డేట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇది టెంపరీ ప్రీపేమెంట్స్. ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? హలో గాయస్, ఇట్స్ Yes. వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ అన్న. మీకేం ఎవరు చెప్పరు. జస్ట్ నామకే వాస్ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ చేసి చూపిస్తే ఇన్ని సినారియోస్ ఎంతగానో ఎవరు చెప్పరు మీకు బయట. సో ఇది క్లియరా ఎవ్రీవన్? సి చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ఉండి ఈ డేట్ ఎనేబుల్ ఉంటే ఇది టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. సో ఇప్పుడు పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ ఎలా అన్నా అంటే ఇది డిజేబుల్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ డిజేబుల్ దట్, ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ డిజేబుల్ దట్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అది కూడా. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వ్యాలిడేట్. It's unpaid. Do the painful. So this is the permanent prepayment one. Click on submit. Please note down. ఇప్పుడు ఈ 2 lakhs నీకు అప్లై చేసే దగ్గర విజిబుల్ అవ్వదు. ఈ అడ్వాన్స్ ఇచ్చినట్టు కూడా తెలియదు అనమాట. నీకు కనపడదు ఎక్కడ. ఎందుకంటే ఇది పర్మనెంట్ గా, టెంపరీ కాదు, పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ కాబట్టి ఇది కన్వర్ట్ చేయలేము. చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్ నెంబర్ 1005. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ వచ్చిందా లేదా గైస్? Yes. Yes. Just click on. It should come accounted. అకౌంటింగ్ అవ్వట్లేదు, బట్ ఓకే. ఇప్పుడు ఇది పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయలేవు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఒక ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసి నేను దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటానంటే అది రాదు. చూపిస్తాను అది కూడా. ఓకే, సో 1 lakh అడ్జస్ట్ చేస్తాం అనుకున్నా.
ఇక్కడ లేదు. సో ఇప్పుడు ఇస్ అన్ ప్రీపేమెంట్, ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అప్లై ఆర్ అన్ అప్లై ప్రీపేమెంట్, బట్ అక్కడ లేదు అంటే అది పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్, నాట్ ఏ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. ఓన్లీ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. సో మరి ఇప్పుడు ఇంకా దాన్ని ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నా అంటే, సో ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఆ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయాలి, మళ్ళీ కొత్త ప్రీపేమెంట్ క్రియేట్ చేసుకొని 2 lakhsకి అది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అదే లాజిక్, ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ ని కొరీ చేయాలి. గో టు పేమెంట్స్, డైలీ 7:30కి వస్తుంది పాపప్ అదే. సో చూడండి, ఇది 2 lakhs పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే వాయిడ్ చేసి క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇది సో గో టు వాయిడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ query the payment which you have done against the prepayment, permanent prepayment. Go to actions, click on void. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ ఇన్వాయిస్ కూడా తీసుకోవాలి, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నీ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ పేమెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా కాంట్రాక్ట్ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకున్నట్టు. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ అదే వర్త్ ఆఫ్ అమౌంట్కి పాస్ చేసుకొని అది ఆ పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్కి అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం లేదా రిటర్న్ తెచ్చుకోవడం అనేది చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎవ్రీవన్? సో పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోలేం. సో ఆల్రెడీ చేసాం, ఒక 1 year 6 years అయిపోయింది అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పేమెంట్ ఇన్వాయిస్ ని కొరీ చేసి దాన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, వాయిడ్ చేస్తాను. అప్పుడు పేమెంట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ గైస్? Yes. మిగతా వాళ్ళండి అర్థమవుతుందా నేను ఏం చేస్తున్నాను? సో ఫస్ట్ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ చేశాను, 200K చేశాను. ఏది ఇన్వాయిస్ చేశాను, దానికి అగనెస్ట్ గా పేమెంట్ చేశాను 200Kకి. సో ఇదేంటిది పర్మనెంట్, దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోలేను నేను ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు దీనికోసం ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ ఇదంతా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను, వాయిడ్ చేసి పేమెంట్ దానికి అగనెస్ట్ క్రియేట్ అయిన పేమెంట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇదే వర్త్ తో పేమెంట్ అనేది మళ్ళీ ప్రీపేమెంట్ క్రియేట్ చేస్తా, బట్ ఇది టెంపరీ ప్రీపేమెంట్.
ఇది ఫ్యూచర్ పర్చేజ్ ఇన్వాయిసెస్ కి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ కాబట్టి. అర్థమవుతుందా గైస్? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఇది ఎవరు చెప్పరు, బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో పేమెంట్ వాయిడ్ అయిపోయింది. ఇన్వాయిస్ ఒకసారి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్డ్ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్. సో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇంకా. సో ఇన్వాయిస్ లేదు, పేమెంట్ లేదు, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో నౌ వీ విల్ క్రియేట్ ద న్యూ ఇన్వాయిస్, ద టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ that you can adjust. సో ఇప్పుడు ఇది టెంపరీ ప్రీపేమెంట్. ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ యాజ్ యూజువల్. అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్రీపేమెంట్ ఉంది. సో ఈ 2 lakhs అనేది నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ దాట్ యూ కెన్ అవైల్, యూ కెన్ అప్లై ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అంతే. సో టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ ఎప్పుడైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ అడ్జస్ట్ చేయలేవు. సో 1 lakh అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 lakhs ఉంది. మీకు ఇక్కడ బిల్ ఐకాన్ కూడా చూపిస్తుంది అది. సో టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ నీకు విజిబుల్ అవ్వదు, అది అడ్జస్ట్ చేయలేవు. సో అడ్జస్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఉన్న ఆల్టర్నేట్ ఏంటి అంటే, ఉన్న పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ న్యూ ప్రీపేమెంట్ టెంపరీగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అంతే. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes. అంతేనండి, ప్రీపేమెంట్ ఫంక్షనాలిటీ అంతే. సో ఇది ఇప్పుడు నేను మీకు చేసిన ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ క్రియేట్ చేశాను, స్టేటస్ కూడా అదే వచ్చింది.
సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు రాదు. సో దానికి ఏంటి అంటే, సో పేమెంట్ ఈ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ కొరీ చేసి, సో దాంట్లో వాయిడ్ చేసి యాక్షన్ క్యాన్సిల్ తీసుకున్న ఇన్వాయిస్ యాక్షన్. సో అప్పుడు ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్ క్రియేషన్లో చూస్తే ఆ పేమెంట్ మొత్తం జీరో అవుతుంది, ఇన్వాయిస్ స్టేటస్ క్యాన్సిల్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు వీ కెన్ క్రియేట్ న్యూ టెంపరీ ప్రీపేమెంట్ ఇన్వాయిస్. సో క్రియేట్ వన్ ఆర్ మోర్ ప్రీపేమెంట్ అలో ప్రీపేమెంట్ అప్లికేషన్. సో దీని నుంచి నార్మల్ అనమాట. సో పేమెంట్ చేసేస్తాం, అడ్జస్ట్ చేసేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ప్రీపేమెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎవ్రీవన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 100% ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పేమెంట్ బ్యాచ్. ఈ పర్మనెంట్ ప్రీపేమెంట్ అంతకుముందు ఏ బ్యాచెస్ చెప్పలేదండి. ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ కి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈవినింగ్ బ్యాచ్ మీ 2 బ్యాచ్లుగా చెప్పాను. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు క్రియేట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎస్ పేమెంట్ బ్యాచ్ ఫర్ సప్లైస్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే
ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేస్ లో పేమెంట్ బ్యాచ్ అనేది రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ రన్ in a different scenarios. We can run this payment batch based on selection criteria. So now what I will do, so we have a immediate payment of net 30 payment term, and I'll create one invoice with the pay group. So we'll see how the system it will pick for these invoice for the payment batch. So we'll get to know. So immediate invoice only first pick అవుతాయి, net 30 days ఉన్నాయి ఎప్పుడు పిక్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ లో చెక్ పేమెంట్ ఉన్నా కానీ ఎంప్లాయీ పే గ్రూప్ ఉన్నా కానీ ఇవి ఎట్లా పిక్ అవుతాయి. సో కాకపోతే ఏంటి అంటే, సో ఈ రిలేటెడ్ టెస్ట్ డేటా అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో ఇమ్మీడియట్ with electronic payment method will create one, not 30 days electronic payment will create one, and immediate payment with payment method is check, and some pay group we will select. We'll see and చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ పేమెంట్ బ్యాచ్ దేనికంటే బల్క్ పేమెంట్స్ చేయడానికి. సో మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ పేమెంట్ బ్యాచ్ ఆర్ PPRT రిక్వెస్ట్ టెంప్లెట్స్, ఇట్స్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ to run the batch payments, or we can make the bulk payments to the single supplier or multiple suppliers in a one go. Pay batch one. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేమెంట్ టర్మ్, పేమెంట్ మెథడ్. ఓకే, there is no pay group, so immediate payment term. So payment method anyway it will come in the installment. Go to installments. ఇక్కడ ఈ పే అలోన్ తీసేసేయండి. తోషిబా ఎలక్ట్రానిక్ పేమెంట్ మెథడ్ వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ద పే అలోన్. సో పే అలోన్ ఉంటే మళ్ళీ పేమెంట్ బ్యాచ్ లో అన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుని. ఓకే, డూ ద వ్యాలిడేట్, డూ ద అకౌంటింగ్, అంతే. సో ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్, సో ఇమీడియట్ పేమెంట్ టర్మ్ ఉంది తోషిబా. తోషిబా పేమెంట్ మెథడ్. So I'll create one more invoice. ఓకే, షేర్ అండ్ ఒక సెట్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ net 30 we will run. net 30 ఉంది. So let's create.
ఇది net 30. So next పేమెంట్ చేంజ్ చేశారా hmm? పేమెంట్ చేంజ్ చేశారా చేయలేదా నేను చేంజ్ చేయండి. సో ఇన్స్టాల్మెంట్ లో డ్యూ డేట్ చూపిస్తుంది 26/9. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఇది పే గ్రూప్ వైజ్ గా పే చేద్దాం. సో ఇక్కడ పే గ్రూప్ ఇస్తున్నా ఎంప్లాయీ. ఓకే, పేమెంట్ మెథడ్ కూడా చేంజ్ చేస్తుంది. Okay, so now we will go and run the payment batch. సో ఇక్కడ చూడండి అసలు పేమెంట్ బ్యాచ్ ఏంది ఎట్లా అనేది ఇక్కడ చూడండి. So payments is either singular or payment batch. So we have a payable IP team. So payable IP team అంటే it's invoice processing team. So once the invoice are approval and validation is done, so those invoices they will send for the payment processing. It could be single payment or a batch payments. So and there we have to select the respective payment method. It could be check or a demand draft payments or a EFT electronic fund transfer payment. So once that payment is done, okay, so system it will generate the host to host file or a XML file, which I showed you, right? That ISO 20022 CGA common XML file. So that file it will generate the system post the payment. So this it will transmission to your bank with the help of transmission integration. So from there what it will happen if any errors, so that system it will generate the reverse feed and it will validate that errors, anything it will be there in the validation level. So if there is no validation, it will do the authorized payments. So there also it will generate the any exceptions or validations, everything it will be there. If any exceptions or any validation errors it will be there, that payment will be voided with the help of void reason.
and that invoice will be cancelled for the payment. So that process it will be end. So if any errors or a payment while doing the payment batch, any errors or something it will be there. So it will generate the reverse feed and it will void that payments. Okay. So next ఏంటి అంటే, so if there is no errors, everything is fine. So what are the payments which we received? There is no exception. So system it will generate the check number or UTR number or a DD number. So based on the document generation. So then it will go to the reverse feed action to update the payment DFF like check number, DD number, UTR number in our payment స్క్రీన్. సో ఇదేంటి అంటే మనకి పేమెంట్ స్క్రీన్ లోనే డిఎఫ్ఎఫ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది ఈ యూటీఆర్ నెంబర్ ఇవి అప్డేట్ చేయడానికి. వన్స్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత రివర్స్ ఫీడ్ ద్వారా సపరేట్ రెమిటెన్స్ అడ్వైస్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ యూటీఆర్ నెంబర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆటోమేటిక్గా అవి అప్డేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. రివర్స్ ఫీడ్ ద్వారా వచ్చి ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్ చేస్తుంది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, సో సిస్టమ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ MT940 array BA2 format bank statement file that it will inbound to our cash management module. So there will do the auto reconciliation. The process will be end. So this is the overall flow for the payment to till bank statement generation. Okay na? So first invoices వస్తాయి. ఆ invoices ని ఇప్పుడు మనం పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేస్తాం. సో ఆ పేమెంట్ బ్యాచ్ లో మనం ఏ పేమెంట్ మెథడ్ ఉంటే ఆ పేమెంట్ మెథడ్ బేస్ చేసుకొని జనరేట్ ఫైల్ అవుతుంది, XML ఫైల్. సో అది బ్యాంక్కి ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ ఉంటే సో రివర్స్ ఫీడ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వెళ్ళి ఆ పేమెంట్ని వాయిడ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ కరెక్ట్ ప్రాసెస్, కరెక్ట్ రీజన్స్తో పేమెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అప్పుడు యూటీఆర్ నెంబర్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ యూటీఆర్ నెంబర్ ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ ఫీడ్ ద్వారా మన పేమెంట్ సిస్టంలో అప్డేట్ అవుతుంది. రెమిటెన్స్ అడ్వైస్ జనరేట్ అయ్యి సప్లయర్ పంపిస్తుంది. దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఉన్న పేమెంట్కి సో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ MT940 కానీ BA2 ఫార్మాట్ కానీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆటో రికన్సిలేషన్, మాన్యువల్ రికన్సిలేషన్ చేస్తాం. ఆ ప్రాసెస్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? This is the overall process. Take the screen print of this. Guys, so now I'm going to run the payment batch. Go to payments, payable payments. సో ఇక్కడ మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేయను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ పేమెంట్ టెంప్లెట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో నీ స్పెసిఫైడ్ పారామీటర్స్ సెలక్షన్ క్రైటీరియాతో ఒక నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో తోషిబా PPRT. సో నేను జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను, నేను ఇది యూజ్ చేయను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఇది సేవ్ చేస్తున్నాను, నేను యూజ్ చేయను ఇది. ఇప్పుడు ఈ టెంప్లెట్ నేమ్ తోటి నేను పేమెంట్ బ్యాచ్ని రన్ చేయొచ్చు. సో అది ఇక్కడికి వచ్చి సబ్మిట్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్లో ఇప్పుడు నా టెంప్లెట్ ఇచ్చేసాను అనుకో, ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్ మొత్తం వస్తాయి ఇక్కడికి. అవన్నీ ఆటోమేటిక్ తీసుకొస్తాయి. అంతే, ఈ టెంప్లెట్ వల్ల యూసేజ్ అంతే అనమాట. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు మల్టిపుల్ సినారియోస్ టెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఈ టెంప్లెట్ని క్రియేట్ చేయను, యూజ్ చేయను. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో just go to submit payment process request, just click on it. So Toshiba payment process request 01. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సో pay through date, pay from date. So based on the date wise we can run this payment batch, and we have a priority of 1 and 2 99.
So this we can see in the invoice installment level, we have a payment priority. So there, what are the priority which you given, accordingly your invoice will be identified for the batch payment processing. సో మనకి పేమెంట్ ఇన్వాయిసెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రయారిటీని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పే త్రూ డేట్, పే ఫ్రమ్ డేట్. సో ఈ బిట్వీన్ డేట్ సిరీస్ లో నీకు ఏ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయినా ఆ ఇన్వాయిసెస్ ని కూడా పేమెంట్ బ్యాచ్ కి పుల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డేట్ బేసిస్. సో నువ్వు పే డేట్ బేసిస్ మీద పేమెంట్ చేయాలంటున్నావా, డ్యూ డేట్ బేస్ మీద పేమెంట్ చేయాలన్నావు. సో డ్యూ డేట్ వచ్చేసరికి 1 minute. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పే డేట్ బేసిస్, డ్యూ డేట్ బేసిస్. సో డ్యూ డేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇఫ్ యువర్ ఇన్వాయిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద టుడేస్ డ్యూ డేట్, then only it will pick. Okay, and we have a pay date basis for and select for the early payments. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ we have a discount. So if normally the payment term is 30 days, if you pay within 5 days you will get discount. So in this case, to avail that discount we have to pull that invoices also payment early. ఓకే, సో మనకేంటి నార్మల్గా 30 days పే చేయాలి, బట్ 5 days లో పే చేస్తే నీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఆ కేసులో ఏంటి అంటే డేట్ బేసిస్ పే డేట్ తీసుకొని ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫర్ ఎర్లీ పేమెంట్స్ కానీ డిస్కౌంటెడ్ ఓన్లీ. సో ఎర్లీ పేమెంట్స్ తీసుకుంటే డిస్కౌంటెడ్ వస్తాయి, నార్మల్ ఇన్వాయిస్ 2 వస్తాయి. లేదు నువ్వు డిస్కౌంటెడ్ ఓన్లీ వస్తే ఓన్లీ డిస్కౌంట్ ఉన్నాయి మాత్రమే ఎర్లీ పేమెంట్కి ఫుల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఈ కేసులో ఏంటి అంటే సో ఇది కూడా ఇవ్వాలి. సో దానివల్ల ఏంటి, సో యూ క్యాన్ ఏబుల్ టు run the payment even though net 30 days, but you are running the payment, you are making that invoice early to get the discount. సో ఆ కేసులో ఈ పే డేట్ బేసిస్, ఈ సెలెక్ట్ ఫర్ ఎర్లీ పేమెంట్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఎస్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. అది. సో నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ జీరో అమౌంట్ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్స్, ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను. సో రీల్ టైం అని చెప్తాను. సో అదేంటి అంటే సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈక్వల్ టు జీరో వాల్యూ అనేది మనకి టీబీ బ్యాలెన్స్ లో చూపిస్తుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి జీరో పేమెంట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ఇవి డేట్ రేంజ్ లో ఇన్వాయిసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంటే సో దాట్ ఇన్వాయిసెస్ ఆల్సో వీ క్యాన్ పుల్ ఫర్ ద పేమెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్రయారిటీ. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద ఇన్వాయిస్ ఇన్స్టాల్మెంట్, వీ హ్యావ్ ఏ ప్రయారిటీ. ఇదిగోండి ఇక్కడ ప్రయారిటీ. సో నువ్వు పేమెంట్ ప్రయారిటీ ఏదైతే ఇస్తావో ఇక్కడ 99 ఉంది. సో నువ్వు 50 ఇచ్చిన, 30 ఇచ్చిన, 40 ఇచ్చిన, 1 ఇచ్చిన, whatever it may. So what are the priority which you are specifying 1 to 99? So those invoice also it will pull for the payments. Next pay date basis, due date basis. So due date అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో సో 30 days ఇచ్చాం. సో ఇవి పేమెంట్ కి ఎలిజిబుల్. సో నువ్వు నెట్ 30 days ని బేస్ చేసుకుని పేమెంట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిసెస్ పుల్ కావు, ఓన్లీ నీకు ఏదైతే ఆ రోజు ఎలిజిబుల్ ఇమీడియట్ ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వస్తాయి డ్యూ డేట్ బేస్ చేసి రన్ చేస్తాయి. If you want make the invoices to get the discount, even those payment term is net 30,
those invoices it won't pull for the payments. ఇక్కడ నువ్వు డ్యూ డేట్ బేస్ రన్ చేస్తే నెట్ 30 days ఉన్నాయి కాబట్టి అవి రావు, బట్ నీకు డిస్కౌంట్ కావాలంటే అయినా పుల్ అవ్వాలి. సో ఆ కేసులో పే డేట్ తీసుకొని సెలెక్ట్ ఎర్లీ పేమెంట్ ఇస్తే అప్పుడు ఈవెన్ దో నెట్ 30 days ఉన్నా మనకు డిస్కౌంట్ కావాలి కాబట్టి ముందుగా పే అవుతాయి ఆ ఇన్వాయిసెస్. అది నెక్స్ట్ ఇంక్లూడ్ జీరో పేమెంట్ అనే సపరేట్ ఫంక్షన్ అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ దీస్ ఆప్షన్స్ గైస్ ఎవ్రీవన్? హలో, క్లియర్ అండి. మిగతా వాళ్ళండి గైస్? Clear. సో ఇక్కడ చూడండి, యా. సో వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా. సో యూ కెన్ రన్ యువర్ పేమెంట్ బ్యాచ్ బేస్డ్ ఆన్ పే గ్రూప్ ఆర్ ఎస్ each individual currency wise, business unit wise, legal entity wise, or any specific source wise. Okay, so here it's up to your wish whether you want to run your based on invoice currency USD, or else if you want to run the specific payment or invoice business unit, it's like so Toshiba related BU, whatever it may be. Okay, so based on BU, or else you can run legal entity wise also. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సెలక్షన్ క్రైటీరియాస్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ ఓకే. సో టు ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ సెలక్షన్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని నువ్వు అల్టిమేట్ గా బల్క్ ఇన్వాయిసెస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి లేదా సెగ్రిగేషన్ చేయడానికి. నేను పేమెంట్ బియూ ఇన్వాయిస్ బియూ డిఫరెంట్ ఉందనుకోండి, పేమెంట్ బియూని బేస్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు, లేదా ఇన్వాయిస్ బియూని బేస్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు, లేదా లీగల్ ఎంటిటీ స్టఫ్ రైట్ ఉన్నప్పుడు లీగల్ ఎంటిటీ బేస్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు. సో అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ సోర్సెస్. సో different sources we have. So based on source wise also we can run the invoices. Okay. So ఇవి నేనేం రన్ చేయట్లేదు. Okay, so just for your information I just explained. So next is supplier type. So whether is a manufacturer or a carrier or a contractor or a government authority, so whatever it may be, so based on supplier type also we can pull the invoices and we can make the payment. And we have a payment method, Toshiba payment electronic. So based on this payment method we can make it. And we have invoice conversion rate, whether user rate or all other rates you can consider, or else if you have any specific supplier like a Seagate, so based on each supplier wise also you can run. Okay, it's up to your wish. And the invoice group I told you, right? So in the invoice screen, if you enabled and if you maintain this invoice group, that invoice group wise also we can run your payment batch. Okay, so these many selection criteria are there to pull your invoices for the batch payments. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో సో ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ రిలేటెడ్ పుల్ చేయాలి. సో పే త్రూ డేట్, పే ఫ్రమ్ డేట్ సేమ్ డే ఉండాలి. సో లెట్స్ సెలెక్ట్ దిస్. 26 తీసుకుంటాను, ఇది నిన్న డేట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, లేదు అంటే పే ఫ్రమ్ పే త్రూ 7 తీసుకొని సరిపోతుంది. ఓకే, సో పే డేట్ బేసిస్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రన్నింగ్, లేదంటే డ్యూ డేట్ తీసుకోండి. సో ఇమ్మీడియట్ కదా, ఈ 2 మాత్రం రావాలి. సో డ్యూ డేట్ పేమెంట్ మెథడ్ ఇది ఇచ్చాను. సో కాబట్టి ఫస్ట్ 2 ఇన్వాయిసెస్ రావాలి, ఈ 2 ఇన్వాయిసెస్ లో రాకూడదు, ఇది రాకూడదు. ఓకే, సో డ్యూ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ డ్యూ డేట్, బేస్డ్ ఆన్ పేమెంట్ మెథడ్ వి పుట్ ద కండిషన్. పేమెంట్స్ పే డేట్ రావాలంటే ఎలా ఇప్పుడు ఏంటండి? పే డేట్ అర్థం కాలేదు. ఇన్వాయిస్ రావాలంటే డ్యూ డేట్ అంటే డ్యూ డేట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ డ్యూ డేట్ అయిపోయింది, లేదంటే ఆ రోజు డ్యూ డేట్ ఉంటే పిక్ చేసుకుంటుంది. పే డేట్ అంటే ఎలా పిక్ చేసుకుంటుంది ఇన్వాయిస్? పే డేట్ అంటే చెప్పాను కదండి, డిస్కౌంట్ ఉంది, నీకు డిస్కౌంట్ కావాలి, డ్యూ డేట్ ఇప్పుడే లేదు అయినా నువ్వు పే చేయాలి.
అంటే అట్లా లాట్ మెనీ ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి కదా, అది మాన్యువల్ గా పిక్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసుకోవాలి పీపీఆర్ రన్ చేసినప్పుడు. మొత్తం సో అట్లా తీసుకుంటది. నువ్వు అది సెలెక్ట్ అది ఎర్లీ పేమెంట్స్ చేస్తా అన్నప్పుడు మొత్తం తీసుకుంటది. ఇట్ విల్ పుల్. ఓకే ఈ ఆప్షన్ ఎర్లీ వేసి పెడితే అది డ్యూ డేట్ లేకుండా ఉంటుంది. గాట్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే డ్యూ డేట్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ డ్యూ డేట్ ని బేస్ చేసుకొని రన్ చేస్తుందండి. సో ఇప్పుడు పే డేట్ బేసిస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం పే చేయాలి, అది ఎర్లీ పేమెంట్ ఉన్నా కూడా పిక్ అవ్వాలి. డ్యూ డేట్ తో సంబంధం లేదు. ఎందుకు అంటే మనకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి. ఓకే, హలో. ఓకే అండి, ఓకే, గాట్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు నేనేంటి అంటే టు గెట్ దీస్ ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ నా క్రైటీరియా ఏంటి, ఇమీడియట్ మాత్రమే పుల్ చేయాలి, ఈ పేమెంట్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ పుల్ చేయాలి. సో కాబట్టి పే త్రూ డేట్, పే ఫ్రమ్ డేట్ సేమ్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా. బట్ ఇది యూఎస్ సర్వర్లో ఉంది కాబట్టి నిన్న డేట్ ఇచ్చి ఈరోజు డేట్ దాకా పుల్ చేస్తున్నాను. విల్ సి. ఓకే, లేదు నిన్న డేట్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది. విల్ సి అండి. ఓకే, పేమెంట్ అనేది ఈరోజు డేట్ తీసుకుంటాను అనుకుంటా. ఒక్క నిమిషం, 27 తీసుకుంది. ఓకే, so go to payment and processing option. So select our bank account. Payment document accurate. So pay date basis you can select this. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో సెటిల్మెంట్ ప్రయారిటీ. సో మనం పేమెంట్స్ అనేవి సెటిల్మెంట్ ప్రయారిటీని బేస్ చేసుకుని కూడా రన్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ మేనేజ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ సెటిల్మెంట్ ప్రయారిటీ. సో ఇఫ్ యూ గివ్ express normal, so the same settlement priority if you specify as a condition, only those invoices it will pull for the payments. So the same for bank charge barriers also. So this bank charge barriers and some voucher number, cross currency reference. So based on that also we can make our batch payments. So next, apply the credits up to zero payments. Zero amount payments means if you are making the payment for zero amount invoices, at that time we will use this. Okay, so this is separate functionality we have that I will explain later. Next, review installments. So review installments, review proposed payments. So review installment means once the invoices are selected, before processing the payment system, it will show the how many eligible invoices got selected for the batch payment. It will show. That is review installment. Once the review installment everything is done, the next process review proposed payment. So these invoices are final invoices which I am going to make the payment. Like that system it will show the eligible invoices which we are going to process for the payment. ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ పిక్ అయినాయో చూపిస్తాయి. సో వన్స్ పిక్ అయిన తర్వాత ఎన్ని పేమెంట్ పోతున్నాయో ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, వన్స్ దీస్ యాక్టివిటీస్ డన్, దట్ పేమెంట్ ఫైల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆటోమేటికలీ బై ఎనేబులింగ్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద XML ఫైల్. సో నెక్స్ట్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ ఫెయిల్యూర్స్. రిజెక్ట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ పేయి. సో అంటే ఏంటి అంటే ఒక సప్లయర్లో 10 ఇన్వాయిసెస్ ఉంటే 10 స్టాప్ చేస్తుంది ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే. రిజెక్ట్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ రిక్వెస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్లో 10 సప్లయర్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 సప్లయర్స్ ఇన్వాయిసెస్ మొత్తం స్టాప్ చేస్తుంది ఇఫ్ డిస్ ఫైండింగ్ ఎనీ ఇష్యూ. నెక్స్ట్, రిజెక్ట్ ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ విత్ ఎర్రర్. సో దీంట్లో మల్టిపుల్ సప్లయర్స్ ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి,
ఏ ఇన్వాయిస్ అయితే ఇష్యూ ఉందో ఆ ఇన్వాయిస్ మాత్రమే స్టాప్ చేస్తుంది. స్టాప్ ఫర్ ప్రాసెస్ రివ్యూ. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే రివ్యూ కోసం ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ మనం మాన్యువల్గా రెక్టిఫై చేసుకొని గో అవ్వాలి. సో పేమెంట్ కేస్ కూడా సేమ్ అండి. ఇన్వాయిస్ ఎర్రర్స్, ఇది పేమెంట్ ఎర్రర్స్. రిజెక్ట్ ఆల్ పేమెంట్స్ ఇన్ రిక్వెస్ట్. సో ఇన్వాయిసెస్ బాగానే ఉన్నాయి, బట్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ రిక్వెస్ట్లో ఎన్ని ఉంటే అన్ని పేమెంట్స్ రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది. రిజెక్ట్ ఓన్లీ పేమెంట్ విత్ ఎర్రర్ అంటే 10 ఇన్వాయిసెస్లో ఒక ఇన్వాయిసెస్ రిలేటెడ్ పేమెంట్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క ఇన్వాయిస్ మాత్రమే స్టాప్ చేస్తుంది. స్టాప్ ప్రాసెస్ ఫర్ రివ్యూ అంటే ఆ బ్యాచ్ అంతా ఆగిపోతుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి ఒకవేళ ఫస్ట్ అప్రూవర్ నేమ్ ఎవరన్నా పేమెంట్కి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఆ ఫస్ట్ అప్రూవర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇస్తుంది అంతే. సో ఎనీ డౌట్ హియర్, ఎనీవన్ గైస్? హలో, స్లిప్ డౌన్ చేసుకోండి. విల్ రన్ ద బ్యాచ్. ఓకే, చిన్న డౌట్. ఇక్కడ పీపీపీలో పే గ్రూప్, కరెన్సీ, బిజినెస్ యూనిట్, లీగల్ ఎంటిటీ, సోర్స్ అనేది ఉంది. సో మళ్ళీ పేమెంట్ ప్రాసెస్ టెంప్లెట్ లో కూడా ఉంటుంది. సో నేను రిక్వైర్మెంట్ బోత్ ప్లేస్ లో ఇవ్వచ్చా, లేకుంటే ఒక ప్లేస్ లో ఇస్తే సరిపోతుందా? నాకు అర్థం కాలేదండి, మళ్ళీ చెప్పరా? ఇప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. పే గ్రూప్, కరెన్సీ, బిజినెస్ యూనిట్, లీగల్ ఎంటిటీ. ఈ 4 ఆప్షన్స్ అనేది చెప్పండి. పే స్పెసిఫై చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు అక్కడ ఇచ్చాడు. సో అది అంటే ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి? పీపీపీ లెవెల్లో వర్క్ అవుతుందా, పీపీటీ లెవెల్లో వర్క్ అవుతుందా? మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి, బ్రేక్ అయింది మధ్యలో. ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. ఈ 4 ఆప్షన్స్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ టెంప్లెట్ లో కూడా ఉంటుంది. టెంప్లెట్ అయినా ఏదైనా ఒకటేనండి. టెంప్లెట్ లో నువ్వేం లేదు, టెంప్లెట్ నేమ్ ఇస్తే అవి ఇక్కడికి వస్తాయి అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ టెంప్లెట్ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటి అంటే యూజర్కి తెలియదు కాబట్టి, ఏది క్రైటీరియా ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీ డిఫైన్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తే ఒక నేమ్ ఇచ్చుకొని రన్ చేసుకుంటారు ఆ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని. ఆ టెంప్లెట్ లో మీరు ఏది ఇస్తే అవి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అవుతాయి. టెంప్లెట్ కి దీనికి డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండదు, సేమ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే టెంప్లెట్ ని బేస్ చేసుకొని వస్తుంది. అంటే పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ లో కూడా ఈ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం కదా, పే గ్రూప్, కరెన్సీ, బిజినెస్ యూనిట్. పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ అప్పుడు నువ్వు ఏదైతే ఇస్తావో అది ఓన్లీ ఆ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ ఆ కండిషన్స్ కి మాత్రం వర్క్ అవుతుంది అంతే, దాని లాజిక్. ఓకే, మిగతా వాటికి వర్క్ అవుతుంది ఆ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్. ఓకే, నా వర్షన్ ఏంటంటే అక్కడ అంటే బోత్ ప్లేసెస్ లో మనం రిక్వైర్మెంట్ అంటే స్పెసిఫై చేయొచ్చా అని, ఈ పే గ్రూప్ కానీ, కరెన్సీ, బిజినెస్ యూనిట్, లీగల్ ఎంటిటీ. సో నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ నువ్వు అక్కడ ఏది ఇస్తే అది ఆ కండిషన్స్ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది ఆ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్. ఇప్పుడు నువ్వు పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్లో నువ్వు లాజిక్ ఇచ్చావు, ఏది నువ్వు చెప్పినట్టే ఇది. ఇక్కడ ఏదైనా పే గ్రూప్, బిజినెస్ యూనిట్ ఇచ్చావు, ఆ బిజినెస్ యూనిట్ మాత్రం ఆ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ వర్క్ అవుతుంది, మిగతా వాటికి వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నువ్వు కంట్రోల్ ఇచ్చావు, కండిషన్ ఇచ్చావు. సో ఐ వాంట్ యూస్ దిస్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ బియూ, స్పెసిఫిక్ ఎల్ఈఆర్ పే గ్రూప్ అని. కాబట్టి అది దానికే వర్క్ అవుతుంది, మిగతా దానికి వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఓకే అండి. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అండి. సో పుట్ ఆన్ చేసుకొని ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో అది ఎలిజిబిలిటీ లేదు అంటే టర్మినేట్ అయిపోతుంది.
సో 3 ఇన్వాయిసెస్ సెలెక్ట్ అయినాయి. విల్ సీ. యాక్చువల్గా 2 ఉండాలి. మేబీ ఓల్డ్ ఇన్వాయిస్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా పిక్ అవుతుంది. మేనేజ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్లో. ఓకే, సో ఇది మన పేమెంట్ బ్యాచ్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీస్ స్టేజెస్ అండ్ స్టేటసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. If you want, you can capture while I am processing. So in interviewer, they will ask these stages and statuses. Okay, it's very very important. So just click on action here. So review installment. Pending installment ఏంటి అంటే ఇక్కడ 3 ఇన్వాయిసెస్ సెలెక్ట్ అయినాయి. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ ఒకటి సెలెక్ట్ అయింది. సో యూజువల్గా మన కేసులో ఏంటి, పేమెంట్ బ్యాచ్ 1, 2 రావాలి. సో పేమెంట్ బ్యాచ్ 1, 2 సెలెక్ట్ అయినాయి. సో ఇది కూడా సెలెక్ట్ అయింది. ఎందుకు సెలెక్ట్ అయింది అంటే సో ఇట్ మీట్స్ ది క్రైటీరియా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఓన్లీ ఇమీడియట్ ఉన్న ఇన్వాయిసెస్ మాత్రమే పిక్ చేయాలి ఈ పేమెంట్ మెథడ్స్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ పేమెంట్ టర్మ్ ఇవి డ్యూ డేట్ అని ఈ రోజే ఉన్నాయి చూడండి. సో డ్యూ డేట్ ఇస్ టుడే డేట్. సో పేమెంట్ మెథడ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే ఉంటుంది. సో నువ్వు కావాలంటే ఇన్వాయిస్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పేమెంట్ మెథడ్ యాక్చువల్గా చూపించట్లేదు, ఫోటో చేస్తే కానీ కనపడదు. ఓకే, సో పేమెంట్ బ్యాచ్ 1, 2 ఇది ఓపెన్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పేమెంట్ మెథడ్. సో కాబట్టి ఫుల్ అయింది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సెలెక్టెడ్ ఫర్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్. సో పేమెంట్ బ్యాచ్ ఫుల్ అయింది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదేంటి అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్. సో ఇది ఆ క్రైటీరియా మీట్ అయింది కాబట్టి వచ్చిందండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ యూజ్ దిస్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ స్కిప్ ఇట్ as ఆల్సో. ఓకే, స్కిప్ చేయొచ్చు, కావాలని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో యూ కెన్ రిమూవ్ దట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ అన్నెసరీలీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ యువర్ పేమెంట్ బ్యాచ్. ఇదే పేమెంట్ ఉంది బట్ ఇది పే అని ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. సో పే అని ఎనేబుల్ అయిందండి, మళ్ళీ అదొకటి అవ్వదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సో మన 2 ఇన్వాయిసెస్ మాత్రమే యాజ్ పర్ లాజిక్. సో మన లాజిక్ ఏంటి, ఐ వాంట్ టు పుల్ ద ఇన్వాయిసెస్ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్ టుడే డ్యూ డేట్ విత్ దిస్ పేమెంట్ మెథడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఐ పుల్ దట్ 2. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు ఇది రివ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ ఎందుకు ఆగింది, వై ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్ హియర్. ఇక్కడ రివ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేసావు కాబట్టి సో సిస్టమ్ స్టాప్డ్ అట్ దిస్ స్టేజ్. సో రివ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎందుకు వచ్చింది, నువ్వు ఎనేబుల్ చేసావు పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేసేటప్పుడు రివ్యూ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎనేబుల్ చేసావు. అదే ఇది రన్ చేయకపోతే డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, నువ్వు ఇన్వాయిసెస్ని ఇక్కడ చూడలేవు. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రివ్యూ ఇన్వాయిస్ విచ్ ఇన్వాయిసెస్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ప్రాసెస్ ఎనీ ఇన్వాయిసెస్ యూ వాంట్ రిమూవ్ హియర్. సో దాట్ యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్. సో అట్లాగే యాడ్ కూడా చేయొచ్చు. So we have add installment, you can select the specific invoice, so that also you can add it for the payment process request. సో ఇక్కడ ఒకవేళ నువ్వు యాడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా కొన్ని ఇన్వాయిసెస్ ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు బై క్వరీయింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వాయిస్. సో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఓకే, రిమూవ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ఎనీవన్ గైస్? హలో, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇన్స్టాల్మెంట్ సెలెక్షన్ క్యాల్కులేటింగ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ కానీ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఉంటే ఈ స్టేజ్లో క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో మళ్ళీ స్టేటస్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, నేను రిఫ్రెష్ చేయగానే. సో ఇన్స్టాల్మెంట్ సెలెక్షన్, ఇన్స్టాల్మెంట్ సెలెక్టెడ్, సబ్మిటెడ్. సో పెండింగ్ పేమెంట్ ప్రపోజల్ రివ్యూ. సో ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇది ఎనేబుల్ చేసాం కదా రివ్యూ ప్రపోజల్ పేమెంట్, కాబట్టి ఇక్కడ ఆగిపోయింది.
pending proposed payment review అని. సో జస్ట్ అగైన్ గో టు పేమెంట్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ గో టు యాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఏ పేమెంట్ అవుతుంది నీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది సిస్టమ్. సో ఇవి పేమెంట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రెజ్యూమ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్. సో నీకు ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ పేమెంట్ అవుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. అక్కడ ఎన్ని ఇన్వాయిసెస్ పిక్ అయినాయి, ఇక్కడ ఎన్ని పేమెంట్ అవుతున్నాయి. అక్కడ 10 పిక్ అయితే 10 అవుతున్నాయో పేమెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తామో లేదో తెలియదు, మేబీ రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ రిమూవ్ చేసినట్టు. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎన్ని పేమెంట్ అవుతున్నాయి అనేది మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒకవేళ నువ్వు టర్మినేట్ చేయాలంటే టర్మినేట్ చేయొచ్చు, అంటే క్యాన్సిల్ పేమెంట్ ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బ్యాచ్. రివ్యూ పేమెంట్ ప్రాసెస్, సారీ రెజ్యూమ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్. Now it's ready for formatting. So formatted, payment file confirmed. Payment file build, payment file confirmed. సో ఇది ఓపెన్ చేసి మాన్యువల్ పేమెంట్స్ కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఓకేనా, జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ పేమెంట్ ఫైల్ నెంబర్. సో go to action, confirm payments. Okay, please note that. Go to action, confirm payments. This is my payment document number, the reference number. So we'll go on to verify it. సో ఇక్కడ మీ ఫైల్ ఇక్కడ జనరేట్ అయి ఉంటుంది, XML ఫైల్. ఇది మీ XML ఫైల్, దీంట్లో ఉంటుంది. సో ఏ సప్లయర్ ఏంటి, ఎంత అమౌంట్ అని. ఓకేనా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ పేమెంట్స్, సేవ్ అండ్ క్లోజ్. సార్, సెండ్ రెమిటెన్స్ ఫైల్ మనం ఇక్కడ చూడడానికి వీలుందా? సో సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, నేను చూపిస్తాను. బట్ మళ్ళీ రన్ చేయాలంటే మెయిల్ పంపాలంటే దానికి వేరే కాన్ఫిగరేషన్ అది ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు మేనేజ్ పేమెంట్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి కొరీ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఓకే. సో మన బ్యాచ్ పేమెంట్ నుంచి చేసింది ఇది, ఇదిగోండి పేమెంట్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్. సో పేమెంట్ డాక్యుమెంట్, పేమెంట్ ఫైల్ రెఫరెన్స్. ఓకే, సో విచ్ బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్ submitted, reference number, paid invoices. అంతే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ వన్ సినారియో. సో నెక్స్ట్ సినారియో ఏంటి, నెట్ 30 days ఇన్వాయిస్ ని పుల్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు పే ఫ్రమ్ డేట్, పే త్రూ డేట్ అనేది మనం 1 month ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేస్తున్నాను. సో పే ఫ్రమ్ డేట్, యూ కెన్ పుట్ పే త్రూ డేట్.
First September 27 will give 1 month 30 days ఇన్వాయిసెస్ కావాలి కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ పే డేట్ ఎర్లీ పేమెంట్ ఎస్. ఇప్పుడు ఎర్లీ పేమెంట్ ఎస్ ఇవ్వండి. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎర్లీ పేమెంట్ ఎస్. ఇక్కడ లాజిక్ ఉంది పట్టలేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో పే డేట్ ఎర్లీ పేమెంట్ ఎస్. సో పేమెంట్ మెథడ్ ఇవ్వండి, సేమ్ పేమెంట్ మెథడ్. సో పే ఫ్రమ్ డేట్, పే త్రూ డేట్, పే డేట్ బేసిస్, సెలెక్ట్ ఎర్లీ పేమెంట్ ఎస్, అంతే. అంతేనండి, ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే సెలక్షన్ క్రైటీరియన్ బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిసెస్ అనేవి పిక్ అవుతాయి. ఇప్పుడు రన్ చేసుకోండి quickly. Click on submit. సో ఇది టర్మినేట్ అయిందండి. అవైలబుల్ డాక్యుమెంట్స్ let's put this.
సో 3 ఇన్వాయిసెస్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి. We'll see. సో స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకే, సో I'm just removing this. సో నెట్ 30 రిలేటెడ్ టు ఇన్వాయిసెస్ మనకి పుల్ అయినాయి. ఓకేనా. సో ఎందుకంటే అది డ్యూ డేట్ యాక్చువల్గా మీరు ఇక్కడ చూస్తే 26 డ్యూ డేట్. నేను ఇందాక మేబీ డేట్ ఎక్కువ ఇవ్వలేదేమో అడుగున్నా. సో ఇప్పుడు 26 డ్యూ డేట్ లోకి 2 ఇన్వాయిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి పుల్ అయింది అన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో ప్రాసెస్ రిమైన్స్ సేమ్ అండి. ఇవి మీరు రన్ చేసేటప్పుడు స్టేజెస్ సెలెక్షన్ ఒక బాక్స్ వేసుకొని నీట్గా రాయండి. గ్రూప్లో పెట్టండి ఎవరన్నా ప్రిపేర్ చేసాక ఎక్సెల్లో. సో దిస్ ఇస్ స్టేజ్, దిస్ ఇస్ స్టేటస్ అని చెప్పి. సో రెజ్యూమ్ పేమెంట్. ఓకే, జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మాన్యువల్. సో దిస్ ఈస్ ద పేమెంట్ డాక్యుమెంట్. వ్యూ పేమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి అని చూడొచ్చు కూడా. దిస్ ఈస్ యువర్ పేమెంట్స్, పేడ్ ఇన్వాయిసెస్. ఓకే, ఫైల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ third scenario based on pay group we will run. So not value, select the employee pay group. So based on pay group, that single invoice we can pull for the payment batch. Last scenario, submit payment process request. The due date only. Payment method may be కాదు. So pay group select the employee. So only ఎంప్లాయీ బేస్ చేసుకొని పే గ్రూప్ పే చేసుకొని ఇన్వాయిసెస్ ని పుల్ చేయొచ్చు. జస్ట్ యూటిలిటీ పేమెంట్ చేస్తాం. పే డేట్ నేనేం పేమెంట్ మెథడ్ ఇంకేమీ ఇవ్వట్లేదు. జస్ట్ గో టు హియర్.
Okay.